من الایمان کہ دیش سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ غلطی، گناہ اور جرم میں کیا اندر ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دینی خط، اور ابھی میرے ساتھ جناب اجاد صاحب جی جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کافی دین سے متعلق کئی ایسے سوالات ہیں اور پرشن ہے جن پر ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ تو سیدھے آپ کا سمے ضائع نہ کرتے ہوئے سیدھے ہم لوگ ان سے بات چیت کریں گے۔ سر، آپ کا سواگت ہے ہمارے اس نیوز چینل میں۔ سر کی آج اپنا پریشیس سمے نکال کر دیے، حالانکہ لینگویج میں کچھ دقتیں ہو جائے گی، کیونکہ لینگویج کوئی بھی ہو، بس بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو سر، پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ دیش کے لیے مرے اور دین کے لیے مرے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو دیش کے لیے مرتا ہے وہ بھی شہید کہلاتا ہے، اور جو دین کے لیے مرے وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے، کیا پلان ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوان اور یونگ آدمی اسلامی اسٹیٹس کو اور باریک اور اہم مسائل کو جاننے کی طلب رکھتے ہیں، بہت ہی بہتر بات ہے، اور اس کی بہت بڑی بڑی فضیلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام فضیلتوں کا صلہ عنایت فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دیش کے لیے کوئی شہید ہو اور دین کے لیے شہید ہو، کیا دونوں کا درجہ برابر؟ بے شک برابر ہے۔ وطن سے محبت اور وطن کی حفاظت کرنا، سیماؤں کی حفاظت کرنا، اپنے وطن کی مٹی سے محبت کرنا، یہ تمام چیز دین کے ہی حصے میں ہے۔ دین ایک اصول اور ایک ضابطے کا نام ہے۔ نماز پڑھنا دین کا ایک حصہ ہے، روزہ رکھنا دین کا حصہ ہے، دین کی تعلیم دینا ایک دین کا حصہ ہے۔ ایسا ہی وطن کی حفاظت کرنا اور وطن سے الفت و محبت رکھنا یہ بھی دین کا شعبہ ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ تعلیم دیا ہے، حب الوطنی جزء من الایمان کہ دیش سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی دیش کی رکشا کرتے ہوئے کوئی اگر مرتا ہے، مرتیو ہوتی ہے، شہید ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، تو بے شک وہ بھی شہید کے ہی درجہ میں ہوگا۔ سر چلیے، میں مانتا ہوں کوئی اگر شخص ہے جو بارڈر پہ ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے جمعے کو، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج وغیرہ کچھ نہیں کرتا ہے، سر اس کا سر کیا یہ ہے اسلام میں اس کا پروڈھان؟ وہ روزہ رکھتا ہے کہ زکوٰۃ دیتا ہے نہیں دیتا، وہ ایک ضمنی مسئلہ ہے، بٹ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کا پہلا شرط ہے کلمہ طیبہ کا پڑھنا اور اس پر ایمان لانا ہے نا، اللہ واحد پر ایمان لانا۔ اگر وہ اس کا اتنا ایمان محفوظ ہے کہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا رسول تصور کرتا ہے، تو بے شک وہ ایمان والا ہے نا۔ روزہ میں اور زکوٰۃ میں اور دیگر اعمال میں کوتاہی ہوگی تو اس کی سزا ہو سکتی ہے، اور اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ اگر وہ دیش کے لیے شہید ہوا ہے یا کسی بھی دین کے شعبے میں شہید ہوا ہے، تو بے شک پورا اس کو سزا جزا ملے گا، بدلہ ملے گا شہادت کا۔ غلطی، گناہ اور جرم میں کیا اندر ہے اسلام کے اگر اکارڈنگ دیکھیں تو؟ غلطی، گناہ اور جرم، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ غلطی اور جرم اور گناہ ایک ہی چیز ہے۔ کسی بھی نافرمانی کو انجام دینا، یہ سب گناہ ہے، جرم ہے اور غلطی بھی ہے۔ تو آپ کے حساب سے تو دیکھے جائیں تو بچے بھی جرم کرتے ہیں جب تینوں ایک ہے تو؟ چھوٹے بچے جو نابالغ کے 4 سال 5 سال کے ہے، 2 سال کے ہیں، جو گالی وغیرہ دیتے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کے سوال ٹھیک ہے، لیکن نابالغ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں وہ بالغ العقل لوگوں پر ہی نافذ ہوتا ہے، نابالغوں پر نہیں ہے۔ نابالغ بچہ اس سے مبرہ ہے۔ تو یہ غلطی ہوا، گناہ اور جرم، تو ان تینوں کا سزا ایک ہی ہے اللہ کے یہاں؟ بالکل ایک ہی سزا ہے۔ تو غلطی کس کو بولتے ہیں جیسے؟ کسی بھی احکام کی نافرمانی کرنا غلطی ہے، اسی کو دوسرے انداز میں گناہ کہیں گے، اور اسی کو جرم بھی کریں گے۔ اچھا سر، یہ ایک اور یہ سوال ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی آنکھوں میں کشش دیا ہے، جس کو ہم لوگ اٹریکشن کہتے ہیں، کھچاؤ کہتے ہیں، خاص کر عورتوں کو تو ہم لوگ دیکھیں یہ اپنے آنکھوں کو کافی سجا کے رکھتی ہے، یہاں تک اس کے آئی برو ہوتا ہے، یہ بھاؤں بھی ہوتا ہے، اس میں کافی کاجل وغیرہ لگاتی ہے، تو جس سے اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ اور اسلام میں
पर्दा को अगर देखें तो आँख पर पर्दा नहीं किया जाता। इस्लाम में इसका क्या ये रोल है कि आँख पर भी पर्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। अल्लाह ताला ने इंसान हो या कोई भी मखलूक हो, या भैंस ही क्यों न हो, उसकी भी आँख को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, और इंसान के पूरे शक्ल को, पूरे अज़ा को खूबसूरत बनाया, लेकिन आँख जो है वो ऑलरेडी खूबसूरत है। और फिर उसको दीगर तरीके से उसको सजाना और भौं को बनाना, उसको काटना, जैसे पब्लिकली बात कर रहा हूँ वो तो। जी, जो आजकल चलता है, इस्लाम में हराम है। हिजाब के अंदर भी अगर किसी बूढ़ी औरत को हिजाब पहना दीजिए, सिर्फ उसकी आंख देखे तो आपकी तब भी बात उसकी सही है, खूबसूरती बढ़ जाती है। आपकी बात राइटली लेकिन है। इस्लाम इसको क्या कैसे देखता है, क्या इसका रूल है? वो किसी भी तरीके से आँख को सजाना, उसमें कुछ लगा करके बाल को दुरुस्त करना वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें गलत बात है। इस्लाम में उस चीज़ की भौं को काटना, भौं को बनाना, इसका अलाउ नहीं करता है। हस्बैंड के इसलिए लिए पर्दा जो है, पर्दा इस्लाम में जो है वो पूरा पूरा पर्दा है। औरत के लिए पूरे जिस्म के साथ साथ आँखों के पर्दा करना भी लाजिम और ज़रूरी है ना। हाँ, अगर मजबूरी है, दिक्कत है, तो आँख की इजाज़त थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन एहतराम करना चाहिए, पर्दा करना चाहिए उसकी भी। इसका इस्लाम में पूरा पूरा हुक्म है। और सर अगला सवाल ये है कि अगर मेरा पड़ोसी कुछ सामान खरीदने के लिए बेचता है और मैं ताजिर नहीं हूँ, अपनी बात से बोले तो मैं एक दुकानदार नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी नहीं हूँ। अगर उस सामान की कीमत मार्केट में 200 की है और उसको मैं 150 में खरीद लेकर आया, तो जो 50 रुपए का जो मार्जिन होता है उसको अगर मैं रख लेता हूँ, तो इस्लाम इसको कहाँ तक अप्रिशिएट करता है? क्योंकि जिस आदमी ने आप पर भरोसा और एतमाद करके कुछ पैसा दिया कि भाई सामान खरीद लाओ, और आप गए और MRP से 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया अगर आपने कुछ लेस करके खरीद लिया, तो आप सामने वाला जा करके पूरी बात को वाज़ेह कर देंगे, ताकि वो आपकी अखलाकी हसनत से वो खुश हो जावे और आपकी अमानतदारी ज़ाहिर हो जावे, ताकि आप प्रॉपर बिलब कराएं। और उस शख्स से हमारा ताल्लुकात कैसे रहे, अच्छे रहे या खराब रहे, इसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँ। अल्लाह की तरफ से क्या इसका ये है? वो नाजायज़ है, आप रख नहीं सकते। जितना में आप लिए हैं उतना ही मिलाकर उसको बताना है, और उतना ही पैसा और रकम उसे लेना है। हराम या नाजायज जो भी जानवर है, यदि इसके गोश्त जिस बर्तन में बनाया जाता है या खाया जाता है, उस बर्तन में हलाल जानवर का गोश्त या खाना इस्लाम में कैसा है? जैसे खंजीर का, पीग का गोश्त अगर किसी बर्तन में बन जाए, तो उस बर्तन में बना हुआ खाना बाद में खाना कैसा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है ना। अब जो है वो फतवा पूछ रहे हैं, मसला पूछ रहे हैं। मसला यही है कि ऐसे बर्तन जिसमें जो नफ्स नफीस, जो नापाक जानवर है, उसके गोश्त रखा जाए या उसमें बनाया जाए, तो बेशक वो बर्तन नापाक हो जाता है, लेकिन धो देने से 3 मरतबा उसको पाक कर दिया जाए, या मिट्टी से 7 मरतबा बाज़ रिवायतों में है कि उसको पाक रगड़ करके उसको मांजा जाए, उसको सफाई किया जाए, तो बर्तन बेशक पाक हो जाता है। लेकिन लोग जो मुत्तकी लोग होते हैं, वो तकवा जो होता है वो अलाउ नहीं करता है, तबीयत नहीं लेती है कि उसमें कुछ खाएं। लेकिन इस्लाम में इस चीज़ की गुंजाइश है कि धो देने से, उसकी सफाई कर देने से पाक साफ हो जाता है। जैसे कि कोई कपड़ा वगैरह है, अगर वो नापाक हो जाए तो पूरा उसका एक इस्लामिक लॉ है या कानून है कि कैसे वो पाक होगा, उसी भी बिल्कुल वैसे ही। चलिए सर, आपने 4-5 सवालों का जवाब बताया, वो भी पूरा, वो भी दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से भी आपने बताया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब का जो है दुकान रामनगर में है, जिसमें इस्लामिक जो भी इस्लाम से संबंधित किताबें हैं, बुक्स हैं या आयुर्वेदिक दवा वगैरह हैं, तो आप भी यहाँ से अच्छे दाम में अच्छे प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहूँगा सर आप एक बार अपना दुकान का एड्रेस बता दें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले तो आपसे बहुत तबीयत खुश हुई है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल के लिए, जिसका ताल्लुक दीन से है, इस्लाम से है, इस्लामी मालूमात के लिए आपने वक्त को फ़ारिग किया है। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला आपको इनायत फरमाए। और दूसरी बात कि दुकान की जो बात कर रहे हैं, तो ये दुकान का नाम मेरा है मदीना निकाब एंड बुक स्टोर, रामनगर ईदगाह मस्जिद के ठीक सामने अरीब मार्केट में है, जहाँ पर आधार कार्ड सुधार होता है और बनता रहता है। हमारे यहाँ आपको इस्लाम से रिलेटेड हर चीज़ें मिलती हैं, जैसे मैयत के कफन दफन का सामान है, नकाब है, हिजाब है, आयुर्वेदिक दवा और इस्लामी बुक्स वगैरह, कुरान शरीफ और फ़ज़ाइल अमाल और तमाम हदीस की किताबों का जो है वो सब मिल जाती है हमारे यहाँ, दस्तयाब है, मिलती रहती है। ना होने पर ऑर्डर लेकर मैं मंगा भी देता हूँ।
چلیے دین سے متعلق جو بھی سوالات جواب ہیں آپ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے. پھر ملتے ہیں پھر 5 اور سوالات کے ساتھ نئے ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ.